रोजाना लोक रात टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हां पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहलां गलबात करांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू दे दबाव दे हेठां आके हुण 18 नुक्ते एजेंडिਆਂ दे उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कामकाज शुरू किया गया है। किस तरीके दे नाल कामकाज किया गया है वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दस्सिया ते नाल ही उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी नूं भी ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के उपर दबाव वधिया होया है उन्होंने लैके शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े है ते उन्हां दी जिहड़ी पुलिस की टीम है वो सुमित सिंह सैनी के जरिए बादलों और मजीठीए के उपर भी कोई कार्रवाई जिहड़ी है वो कर सकती है। असीं अजिहा क्यों कह रहे हैं इस ते विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। गलबात करने लई मेरे नाल राजनीतिक माहर के तौर पर डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। सब तो पहला स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब किवें देखते हो कि चर्चावां ने कि जिस तरीके दे नाल सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी हुई है लगातार दबाव के हेठ सीगे नवजोत सिंह सिद्धू दे बाकी कांग्रेस के लीडरां दे हाई कमान दे ते नाल ही नाल सब तो वड्डा दबाव जिहड़ा लोकां दा भी सीगा कि इन्हां ने कुछ कीता ही नहीं। ते उधर SIT बार बार ये गल कह रही सी कि सुमेध सिंह सैनी ठीक है साडे कोले पुछगिछ करन दे लई करवाउण दे लई आउंदे आ, साडी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करदे आ पर सही तरीके दे साडे नाल कोऑपरेट जिहड़ा वो कहंदे नहीं कर रहे, सही तरीके दे नाल जवाब नहीं दे पा रहे। ते जिस तरीके दे कोर्ट के वालों नोटिस भी दिते हुए सी कि सैनी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, एक हफ्ता पहला जिहड़ा उन्हां नोटिस देना पऊगा पर बीती रात किसी होर मामले दे विच गिरफ्तारी की जाती है। सब तो पहला आपां वो दसीए कि गिरफ्तारी किस मामले च हुई है ते बाद च आपां ये दसदे हां कि किवें इस मामले दे विच ही जोड़ के नाल बेअदबी माफ करना गोलीकांड जिहड़े आ चाहे बहबल कलां होवे चाहे बरगाड़ी होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ कैप्टन साहब ने जिहड़ी हैगी उन्हां दी जिहड़ी कार्यशैली रही है वो बहुत ही अप टू डेट नहीं रही। आप कह सकते हैं कि जिहड़ी 2002 और 7 वाली कार्यशैली सी उहदा जदों मुकाबला करदे आ ये नहीं रही। हुण जदों 6 महीने रह गए ने यही काम जे उन्हां ने 4 साल पहलां कीते हुंदे जिहड़े वो अज कर रहे ने, गिरफ्तारी अज हो रही है या होर बहुत सारे जिहड़े तुसीं गिना रहे हो कि 18 नुकाती प्रोग्राम के उत्ते उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कीतियां ने, ये बहुत ही इनू ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। इनू एक वधिया मेरा ख्याल है कि एक चंगा उन्हों का फैसला है पर ये लेट लिया गया फैसला, बहुत लेट वो इस फैसले के उत्ते काम कर रहे हैं। जदों कि हुण आपां नूं पता है कि 6 महीनों का समा रह गया चोणां दे विच और 6 महीनों के विच बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो बदल जांदियां हुंदियां ने। पर जिहड़ी सुमेध सैनी होरां दी आपां नूं भी पता है, तुसीं दस्सिया है कि उन्होंने अदालत तो स्टे लई हुई सीगी और उन्होंने 7 दिन पहला नोटिस देना पैना सीगा। पर ये बारे उन्होंने जिवें विजिलेंस ने कल उन्होंने गिरफ्तार किया है, ये बारे 2-3 नुकते जिहड़े ने सामने आ रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि आमदनी तो ज्यादा उन्होंने जिहड़ा हैगा पैसा इकट्ठा किया है ਉਹਦੇ ਤੇ कार्रवाई उन्होंने तो पुछगिछ हो सकती है। जे जिवें तुसीं कह रहे हो कि बहबल कांड या होर जिहड़े गोलीकांड वापरे है उन्हां दे उत्ते जिहड़ा हैगा पुछगिछ हो सकती है। मुल्तानी केस वाले जिहड़ा हैगा बहुत इंपॉर्टेंट केस है मुल्तानी होरां दा, उन्हां दे बारे जिहड़ी हैगी उन्हां तो पुछगिछ हो सकती है। इस तरह जिहड़ा कल जिहड़ा नवां केस बनाया गया वो है कि सिपाहियां दी जिहड़ी भर्ती हुई सीगी पुलिस दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई जिहड़ा हैगा कपलेबाजी का दोष उन्होंने लगाए गए ने। सो इस तरह आप देखते हैं कि पिछले लंबे समय तो सुमेध सैनी जी चर्चा का विषय रहे ने और कोई ना कोई जिहड़ा हैगा खास तौर पर इदां दे इल्जाम उन्होंने उत्ते लगते रहे ने, चाहे वो आप दहशतवाद का दौर अतवाद का दौर देख लीए, चाहे उस तो बाद जिहड़ा 10 साल का दौर रहा अकाली दल और BJP सरकार का
ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ
ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਵੋਟ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਪਰ ਪਤਾ ਕਰਾਈਏ। ਯਾਨੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖੀਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।